بچوں، آج جو کہانی ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ننھا بطخ کا بچہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھر میں بہت سارے جانور رہا کرتے تھے۔ گھر کی مالکن ایک بڑھیا تھی جسے پرندے اور جانور پالنے کا بے حد شوق تھا۔ مالکن بڑھیا کو جب کہیں سے کسی جانور کا بچہ مل جاتا تو وہ اسے بڑے پیار سے اپنے گھر میں رکھ لیا کرتی۔ وہ اسے اپنے بچوں کی طرح پیار کرتی اور خوب دیکھ بھال کیا کرتی۔ ایک مرتبہ اسے ایک بطخ کا بچہ تحفے میں ملا۔ وہ کافی چھوٹا اور پیارا تھا۔ مالکن بڑھیا نے اسے ایک ڈربے میں بند کر دیا کہ کہیں دوسرے جانور خصوصاً بلی اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ وقت پر اس کے لیے خوراک کا بندوبست کرتی اور اس کا بڑا خیال رکھتی۔ ننھا بطخ کا بچہ جب اس گھر میں آیا تو اسے تنہائی کا شدید احساس ستانے لگا۔ اسے اپنی ماں اور بہن بھائی بے حد یاد آتے تھے۔ وہ منہ بسورے اپنے ڈربے میں بند رہتا۔ مانو بلی کی نظر جب بھی اس پر پڑتی تو اس کے منہ سے رالیں ٹپکنے لگتیں۔ وہ کئی بار اس کے ڈربے کے گرد چکر لگایا کرتی۔ جب مانو بلی اس کے ڈربے کے پاس ہوتی تو ننھا بطخ کا بچہ کافی ڈر جاتا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ گھر میں رہنے والا ایک مرغا ننھے بطخ کے بچے کو دیکھتا رہا۔ ایک دن اس سے نہ رہا گیا تو وہ اس کے ڈربے کے پاس چلا آیا اور اس سے اس کی اداسی کا سبب دریافت کیا۔ ننھا بطخ کا بچہ آہ بھر کر بولا، تم کیسے خوش نصیب ہو کہ ہر وقت آزادی سے گھومتے رہتے ہو، اور ایک میں ہوں کہ ہر وقت تنہا اس چھوٹے سے ڈربے میں بند رہتا ہوں۔ مرغا یہ سن کر ہنس پڑا اور کہنے لگا، ارے نادان، یہ ڈربہ تمہاری حفاظت کے لیے ہے۔ اگر تمہیں کھلی فضا میں چھوڑ دیا جائے تو تمہیں بلی کھا جائے گی، یا پھر تم اپنے گھر کا راستہ بھول کر بھٹک جاؤ گے۔ ننھا بطخ کا بچہ چڑ کر بولا، کیا تم مجھے اتنا کمزور سمجھتے ہو کہ بلی سے اپنی حفاظت نہ کر سکوں، یا پھر تمہیں میری یادداشت پر بھروسہ نہیں؟ مرغا ہنستا رہا اور بولا، ننھے میاں، تم اپنی عمر سے کچھ زیادہ ہی تیز بھاگنا چاہتے ہو۔ ننھا بطخ کا بچہ اس کی ہنسی پر اور چڑ گیا اور تنک کر بولا، میاں مرغے، تم آزاد ہو اسی لیے میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ میں تنہا ہوں، میرے بہن بھائی مجھ سے جدا ہیں، اور میں یہاں بے بسی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوں۔ کوئی بات نہیں، کبھی نہ کبھی تو یہ دن کٹ ہی جائیں گے۔ ننھا بطخ کا بچہ یہ نہیں جانتا تھا کہ مالکن بڑھیا قریب کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اسے بچے کی باتیں سن کر بڑا دکھ ہوا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اسے اپنے پاس رکھنا درست نہیں۔ اس نے ڈربہ کھولا اور بولی، ننھے میاں، تمہیں اس بات کا دکھ ہو رہا ہے نا کہ تم قید میں ہو؟ لو، میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ تم تمام گھر میں پوری آزادی سے گھوم پھر سکتے ہو، اور بھی مانو تم بھی کان کھول کر سن لو، اگر ننھے میاں کو کوئی بھی نقصان پہنچا تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے گھر سے نکال دوں گی۔ ننھا بطخ کا بچہ آزادی پا کر بے حد خوش ہوا۔ وہ اب سارا دن گھر میں دندناتا رہتا۔ تھوڑے ہی دن گزرے کہ ننھا بطخ کا بچہ پھر سے اداس دکھائی دینے لگا۔ اب اداسی کا سبب یہ تھا کہ وہ اس گھر کی فضا سے اکتا گیا تھا۔ اسے گھر بھی قیدخانہ نظر آنے لگا۔ اس بار کسی نے اس پر توجہ نہیں دی، کیونکہ گھر میں نیا پرندہ آ گیا تھا۔ سب کی نظریں اسی پر جمی رہتی تھیں۔ ننھا بچہ دوسروں کی لاپرواہی سے مزید دکھی ہوا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے یہ گھر چھوڑ کر کہیں اور چلے جانا چاہیے۔ ایک دن وہ موقع پا کر گھر سے باہر نکل آیا۔ جب وہ گھر کے صحن کو عبور کر رہا تھا تو اسے مینڈکوں کا گول دکھائی دیا، جو قریب ہی ایک حوض میں رہتے تھے۔ مینڈکوں نے اسے دیکھ کر ٹر کی آوازیں نکالیں۔ ننھے بطخ کے بچے نے ناگواری سے انہیں دیکھا۔ ایک مینڈک گلا پھاڑ کر بولا، ننھے میاں، کدھر جا رہے ہو؟ ننھے بچے نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ دوسرا مینڈک جلدی سے بولا، ننھے میاں، باہر مت جاؤ ورنہ راستہ بھٹک جاؤ گے۔ ننھا بچہ رک گیا اور منہ گھما کر بولا، تم مجھے بیوقوف مت سمجھو، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ مینڈکوں نے کندھے اچکائے اور واپس چلے گئے۔ ننھا بطخ کا بچہ صحن پار کر کے باہر گلی میں نکل آیا۔ جب وہ گلی کی نکڑ پر پہنچا تو اسے بطخوں کا ایک جوڑا دکھائی دیا، جو جسامت میں اس سے کافی بڑا تھا۔ ننھا بچہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس جوڑے کے قریب پہنچا۔ دونوں بطخوں نے بھی ننھے بطخے کو دیکھ لیا تھا۔ وہ دونوں ٹھہر گئے اور جب وہ قریب آیا تو انہوں نے پوچھا، ننھے میاں، تم اکیلے کہاں جا رہے ہو؟ ننھے بچے نے جواب دیا، میں اپنے ماں باپ کی تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ وہ دونوں ہنس پڑے۔ مگر ننھے میاں، تم انہیں کہاں تلاش کرو گے؟ وہ تو فضاؤں میں اڑتے رہتے ہیں، اور کبھی یہاں اور کبھی وہاں، ان کا تو خود کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ننھا بطخ کا بچہ یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ کیا تم اس بارے میں میری کوئی مدد کر سکتے ہو؟ ننھے بطخے نے پوچھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک بولا، اچھا یہ بتاؤ، کیا تم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے کبھی؟ بچے نے انکار میں سر ہلا دیا۔ میں جب پیدا ہوا تو خود کو ایک گھر کے ڈربے میں پایا۔ یہ سن کر بطخوں کا جوڑا گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کچھ دیر بعد ایک بولا، دیکھو ننھے میاں، حقیقت یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے گھونسلے میں نہیں پیدا ہوئے، بلکہ کسی نے ان کا انڈا چرا کر تمہیں کہیں اور پیدا کیا ہے۔ اس طرح تم بن ماں باپ کے بچے ہو۔ بہتر یہی ہے کہ تم اس چکر میں مت پڑو، بلکہ واپس اسی گھر لوٹ جاؤ اور وہیں اطمینان کی زندگی بسر کرو۔ ننھا بچہ یہ سن کر افسردہ ہو گیا۔ اس نے کہا، میں اس قید خانے میں واپس نہیں جاؤں گا،
बल्कि अपने माँ बाप को तलाश करके ही दम लूँगा। तुम अगर थोड़ी सी मेहरबानी करो तो मुझे ये बता दो कि मेरे माँ बाप देखने में कैसे लगते हैं। उसकी बात सुनकर वो दोनों बहुत हैरान हुए और उन्होंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर नन्हा बथा अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। नन्हे बथे के इसरार पर उन्होंने बताया कि उसके माँ बाप दूध जैसे सफ़ेद रंग के परिंदे हैं और पानी के तालाबों के किनारे रहते हैं, और जब उनका दिल भर जाता है तो एक जगह से उड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। नन्हा बथा उनकी बात सुनकर मुतमईन हो गया कि वो अपने माँ बाप को ज़रूर ढूंढ निकालेगा। उसने उनसे रुख्सत ली और नामालूम मंजिल की तरफ चल पड़ा। वो चलता रहा। शाम का वक्त करीब आया तो एक बड़े बाग में पहुंच गया। वो सारे दिन का भूखा प्यासा था। माँ बाप की तलाश में वो ऐसा खोया कि उसे खुद का होश नहीं रहा। बाग में एक छोटा सा तालाब था। वो अपनी थकन मिटाने के लिए पानी में उतर गया। पानी की ताजगी से उसकी थकान दूर हो गई। उसने कई छोटी मछलियाँ पकड़कर अपनी भूख मिटाई। अचानक उसकी निगाह आसमान पर पड़ी तो उसने देखा कि सफ़ेद बतखों का गोल फिज़ा में उड़ रहा था। गुरूब होते सूरज की रोशनी में वो बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। नन्हे बथे को ये ख्याल आया कि यकीनन इन्हीं में से उसके माँ बाप भी होंगे। वो गला फाड़ कर चीखा, मगर उसकी आवाज़ उन तक ना पहुंच सकी। वो काफ़ी देर तक उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश करता रहा, मगर वो बुरी तरह नाकाम रहा। आखिर थक हार कर वो तालाब के किनारे लेट गया। अंधेरा फैलने लगा। उसे अब डर लग रहा था। झींगर की आवाज़ें फिज़ा में गूंज रही थीं और डर और थकान के बीच में सो गया। सुबह उसकी आंख खुली तो सफ़ेद बतखों का गोल दोबारा दिखाई दिया। वो उन्हें पुकारने लगा, मगर कोई कामयाबी नहीं हुई। ऐसे ही दिन गुजरते गए। नन्हा बथा इसी उम्मीद पर शायद किसी दिन उसके माँ बाप उस तालाब पर आ जाएं और उसे पहचान लें, वहीं पड़ा रहा। वो रोज़ाना सफ़ेद बतखों के गोल को आवाज़ें दिया करता और थक हार कर सो जाता। दिन महीनों में बदल गए। गर्मियों का मौसम गुजर गया और सर्दियाँ शुरू हो गईं। नन्हा बथा अब सर्द मौसम से तंग आ रहा था। देखते ही देखते तालाब का पानी बर्फ़ में बदल गया। खाने के लिए मछलियाँ अब नहीं मिलती थीं। कुछ दिन तक तो नन्हे बथे ने सर्द पत्ते खाकर गुजारा किया, मगर जल्द ही उसके बदन में कमज़ोरी पैदा होने लगी। हरा भरा बाग बर्फ़ की सफ़ेदी में ढक गया। नन्हे बथे का चलना फिरना दूभर हो गया। वो खड़ा होता तो भूख के मारे चक्कर आते और सर्दी से उसका रुआं रुआं कांपता रहता। अब तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा फैलने लगा और एक दिन वो निढाल होकर बेहोश हो गया। इत्तेफाक से उस दिन एक बूढ़ा शख्स बाग में चला आया। उसने जब नन्हे बथे को तालाब के किनारे बेहोश देखा तो उसे बड़ा तरस आया। उसने उसे अपने कपड़ों में लपेटा और घर ले आया। घर में दहकते हुए आतिशदान की गरमाई से नन्हे बथे को बड़ा सुकून मिला। जब वो बेदार हुआ तो खुद को घर में पाकर बड़ा हैरान हुआ। बूढ़े शख्स ने उसे खाने के लिए बन का टुकड़ा भी दिया। उसने जल्दी जल्दी वो खाया। पेट में जब ग़िज़ा पहुंची तो बड़ा सुकून मिला। उसने बूढ़े शख्स को फरिश्ता जाना और उस घर को खुद के लिए महफूज बनागा। शाम के वक्त बूढ़े शख्स ने उसे उम्दा खाना खिलाया और उससे हालात दरियाफ्त किए। नन्हे बथे ने सारी कहानी उसे सुना दी। बूढ़ा उसकी बात सुनकर बोला, नन्हे मियाँ, ये बात सही है कि इंसान मुख्तलिफ परिंदों के अंडे लेकर उन्हें सेंचते हैं और बच्चे निकालते हैं। उनके माँ बाप वही होते हैं, वही उनके लिए ग़िज़ा का बंदोबस्त करते हैं और वही पालते हैं। तुमने अपने घर से निकलकर कोई अच्छा काम नहीं किया। जब तुम बड़े हो जाते तो तुम्हें खुद समझ आ जाता कि अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। नन्हे बथे को उसकी बात से इत्तेफाक नहीं था। बूढ़ा मजीद बोला, अगर तुम अपने घर में रहते तो तुम्हें ये मालूम हो जाता कि मौसम बदलते रहते हैं और मुख्तलिफ़ मौसमों में मुख्तलिफ़ तरीके इख्तियार करना पड़ते हैं। अगर मैं तुम्हें तालाब से उठाकर घर ना लाता तो तुम यकीनन सर्दी से मर जाते। लिहाजा बेहतर यही है कि तुम इतने दिनों तक यहीं रहो जब तक कि तुम समझदार और बड़े नहीं हो जाते। मेरा तुमसे वादा है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं खुद तुम्हें बड़े तालाब पर छोड़ आऊँगा, जहाँ शायद तुम्हें तुम्हारे हकीकी माँ बाप मिल सकें। नन्हा बथा ज़्यादा ज़िद नहीं कर पाया। वो बूढ़े के घर में रहने लगा। उसका कद पहले से बड़ा हो गया था और नए पर भी निकल रहे थे। सर्दियों का मौसम गुजर गया और बहार के रंग फिज़ा में निखरने लगे। वक्त गुजरने के साथ साथ नन्हा बथा बड़ा हो गया था, मगर उसे इसका कतई एहसास ना हुआ। उसे तो ये मालूम हो गया था कि उसका रंग पहले से साफ़ और दूध जैसा सफ़ेद हो गया है, मगर हम खाती हुई दिलकश दुम और उठे हुए परों को न जान पाया। जब गर्मी का मौसम शुरू हुआ तो एक दिन बूढ़ा शख्स उसके पास चला आया। उसने उसे बताया कि अब वो वक्त आ चुका है कि उसे बड़े तालाब पर पहुंचा दिया जाए, जिसका उसने वादा किया था। ये सुनकर नन्हा बथा बेहद खुश हुआ। वो बूढ़े शख्स की बगल में दबका घर से रवाना हुआ। बूढ़े शख्स ने एक बड़े तालाब पर उसे उतारकर खुदा हाफिज़ कहा। नन्हे बथे ने तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा किया। नन्हे बथे ने खुशी में झूमते हुए तालाब के पानी में छलांग लगाई और गहरे पानी का गोता खाया, लेकिन जब वो पानी की सतह पर आया तो बेहोश होते होते बचा। तालाब के शफाफ पानी में उसके सरापे का अक्स साफ दिखाई दे रहा था।
बल खाती हुई लंबी गर्दन, चिकनी चोंच, पहलुओं में पंख की मानिंद खुले हुए पर और दूध जैसी सफ़ेद रंगत ने उसको बेहद दिलकश बना दिया था। वो जवान हो चुका था। वो खुशी से झूम उठा। वो अभी अपने आप से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था कि कहीं से उस जैसे 3 सफ़ेद बतखे तालाब में उतर आए। उसने उनकी तरफ देखा तो बहुत खुश हुआ। वो उसे अपने बहन भाई महसूस हुए। वो तीनों सफ़ेद बतखे उसके साथ कुछ ऐसे घुल मिल गए कि बेगानेपन का एहसास भी ना हुआ। अचानक नन्हे बतखे के कानों में आवाज़ें पड़ीं। कुछ बच्चे तालाब की तरफ आ निकले थे और एक दूसरे को बता रहे थे कि वो देखो, राजहंस पानी में खेल रहे हैं। सफ़ेद नन्हे बतखे को पहली बार मालूम हुआ कि वो एक राजहंस है। पहले तो वो खुद को महज एक बतख का बच्चा ही समझता था। जब शाम का वक्त हुआ तो वो तीनों राजहंस हवा में उड़ गए। नन्हे बच्चे ने कोशिश की और हवा में बुलंद हो गया। उसे हवा में उड़ना अच्छा लग रहा था। वो उन तीनों के ताक़ुब में उड़ता रहा। वो उनके हमरा घोंसलों तक जा पहुंचा। पहले तो उन तीनों ने उसे अपने साथ रखा, फिर उसे अपना घोंसला बनाना सिखाया और वो अपने घोंसले में रहने लगा। वो चारों रोज़ाना निकलते और मुख्तलिफ तालाबों पर जाकर मस्तियाँ किया करते। और बच्चों, ये दिलचस्प कहानी यहीं ख़त्म हुई। आप जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।